नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक पई आमे आज गोटे भिन्न धरणर वीडियो आम आपण मन पई उद्देश्य करजु। वीडियोटी हूँ आज्ञा माछ चाष आपण मैंने देखिपे किसी मत्स्य चाषी जाल ଆରେ ସେଠି माध्यम ଗୋଟେ ମାଛଟେ ରହିଗଲା माछ ଜାଲ ତଳେ किपरि मरा जाए आपण ता ବାଉଁଶ ଅଛି। मध्य आपणक ଦେଖିନି ହେଟା ଜାଲ ଭିତରେ ଅଛି। मोबाइल ହେଇଥିପାଇଁ ଡର माध्यम ଲାଗୁଛି आपण ଆଉ। ए वीडियो माध्यम देखुं दर्शक बंधु मत्स्य चाष विषय मु तो कहबी कि पूर्व आपण मान कहीदे जे ये हूँ आमर महानदी जाकि मिशिଛି ଏଇ ଯୋଉ ନାଳଟି यार नाम ହେଉଛି बांक कहीं ये अंका बंका हो जेहेतु जाइए बहुत बड़ नालटी आज्ञा से यार नाम दि जाइए बांक बोली। तेज दर्शक बंधु आपण मान उद्देश्य आम जेहेतु भिडी कर आपण मैंने जदि माछ जाँल छाड़ी पोखरी निलाम नहीं जदि कौन छोट बा बड़ धरण पोखरी नहीं जदि मत्स्य चाष करूँ तेबे माछर रोग निश्चिंत भाव हम आज्ञा तार केमिति उपचार करेंगे दर्शक बंधु। तो आमर जो अच्छी कृषि वैषयिक परिचालन संस्था तेणु से विभिन्न प्रकार पदक्षेप नहीं माछ रोगर निराकरण पाए तेबे प्राणी हो अबा उद्भिद आप समस्त जानती जे जीवन अच्छी रोग अच्छी ते माछ जेहेतु जल रोच जलज जीव से शरीर में रोग सृष्टि हुए। तेबे आमे आज जानिबा जे माछ चाष जो पोखरी अच्छी से माछ चाष पोखरी रे माछ रोगर कौन सब कारण अनेक कारण अच्छी आज्ञा। तो से भितर आमे आपण मान उद्देश्य किछिटा कारण कहबू और माछ रोगर से सब रोग गुड़िक तार लक्षण कौन कौन सब प्रकाश पाइब आमे आपण कहबू आपण मैंने से हिसाब रे आपण निकटस्थ जो अच्छी आपणकर फार्मिंग जो अच्छी कौन कहती सेठी को जीवे फार्मिंग रो एग्रीकल्चर जो ऑफिस अच्छी सेठक आपन जीवे सहित जोगाजोग करेंगे तार निराकरण ସେଦିନ ମୁଁ ପାଇଁ ଗଲାବେଳକୁ ତୁ ଥିଲୁ ଆପଣ ଏଠି। चेष्टा करेंगे। तेरे आसतु प्रथमे जानिबा जे माछ चाष करने ଆମ समय ଇଆଡେ ଡାଲି जो ଏଥର माछ ପକେଇବେ जो ବୋଧେ। रोग गुड़िक हो कौन कौन सब कारण देखो प्रथम कथा हूँ रोगाक्रांत जाँल माछ चाष पोखरीर विहन हूँ ଏ आज्ञा ସବୁ माछ जाँल तेणु ସପୋର୍ଟିଂ सबु ମାଛ। समय सुस्थ सबल जाँल एक निर्भर विश्वास योग्य केन्द्र आपण मैंने आनिबा उचित नचेत आपण क्षति सहे बुला बिकाली मैंने आज्ञा हाथ बाड़े नहीं जाँल गुड़िक रोगाक्रांत होबार बहुत संभावना थाए तेणु जाँल गुड़िक जाँल केन्द्र पैकिंग कर आनी चाष पोखरी छाड़ा उचित नचेत आप बहुत ଗୁଣ୍ଡ आर्थिक ମାଛରା ସବୁ ଲାଗିଛନ୍ତି क्षयक्षति ଏଥିରେ। आपंकर हो पाए आपंकर जाँल गुड़िक मरीजे आप लाभान्वित ଦେଖ ଦେଖ हो ଏତେ पारे ना ଦୂରରୁ ବି ଦେଖ ଦେଖ आपंकर ଦେଖ बहुत क्षति हम। द्वितीय ଏତେ ଦୂରରୁ कथा ବି आज्ञा ଦେଖ जे କ୍ଲାରିଟି मात्राधिक ମାନେ जाँल ମାଛଟା छाड़ा ଆସିବେ। एक एकर जलराशि स्थान खाद्य और अम्लजान ଦେଖେ को ଦେଖେ आखि आगे रखी जाँल परिमाण स्थिर कराए କେତେ ପାଖରୁ ଆସୁଛି तेणु କ୍ଲିୟର ଦେଖ। मात्राधिक जाल छाड़े आप गोटे एकर जमीन जी तार ଆସୁନି माछ जाल छाड़ा तार जब अधिक आप छाड़े निश्चित भाव में से मरवे आपड़ एपटे किथे एपटे मरीजे आप बहुत मात्रा क्षति हम एवं माछ को खाइबे खंडिया खाबार करदे छाड़ू। आम बर्तमान देखा आउ कौन अस्वास्थ्यकर परिवेश पोखरी थे माटी पानीर गुण उपर परिवेश आज्ञा निर्भर कै तेणु आवश्यक पानी और माटीर उर्वरता अभाव माछ रोगाक्रांत हुआ देखु जदि पोखरी आप देखिए बहुत दल अच्छी सूर्य किरण पड़ूना निश्चित भाव में माछ खराब है। ठीक सेमती पोखरी अधिक पंक थे पा अधिक अम्लयुक्त हो जाए आज्ञा अधिक एसिड हो जाए से पानी तो क्षतिकारक जो बाष्प उत्पन्न हुए देहरु आउ अम्लजान अभाव माछ मैंने से कौन हमें ना रोगाक्रांत हो जाए। आउ कौन हुए ना देखिए आप धान जमी जो रासायनिक औषध सब धान जेको चाष जमी जो रासायनिक औषध सब पड़ुची सी सब जब आसिक आपण पोखरी नाल जो थे भी जो आप माछ चाष कर मिसला आज्ञा जी पशिगला आदि बहुत गचर पत्र फूल फल पानी रे पची सब सड़ी दूषित होची निश्चित भाव में आपण मैंने जानीदे
ଜାଣିଯିବେ ଯେ ରୋଗ ହବାଟା ଧାର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା କେହି ତାକୁ କାଟିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆମର ମାଛ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମାଛକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମାଛ ସମେତ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାଣୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। କେବଳ କିଣିବା ସମୟରେ ନୁହେଁ ଖାଦ୍ୟ କିଣି ଆଣି ଯୋଉଠି ଆପଣ ମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି ସାଇତିକି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ନଚେତ ନାହିଁ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ମାଛ ମାନେ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ। ଯେମିତି ମଣିଷ ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଝାଡା ଡାଇରିଆ ହଉଛି ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ମାଛ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟି ଖରାପ ହବ। ତେଣୁ ମାଛ ମରିଯିବେ ଆପଣ ମାନେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହବା ଜାଗାରେ ଆପଣ ମାନେ କ୍ଷତି ସହିବେ। ଇଏ ତ ଗଲା ଆଜ୍ଞା ଏ ବିଷୟଟି। ଦ୍ଵିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଓ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ କଥାରେ ଅଛି ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ ଜଳ ବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ। ଠିକ ସେମିତି ଅଧିକ ଖାଇଲେ ମରିବେ କମ ଖାଇଲେ ମରିବେ। ତ ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ହେଲେ ମାଛ ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଖାଦ୍ୟ ପାଣିରେ ପଚି ପାଣିକୁ ଦୂଷିତ କରିବା ସହିତ ମାଛ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଅଧିକ ପକେଇବାର ନାହିଁ କମ ମଧ୍ୟ ପକେଇବାର ନାହିଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣ ସେତିକି ପକେଇବେ। ପରିଚାଳନାଗତ ଦକ୍ଷତାର ଅଭାବ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଫେଲ ହବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସଘନ ମାଛ ଚାଷରେ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରି ଅଧିକ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ସପରିଚାଳନାଗତ ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରେ ନତୁବା ନୂଆ ନୂଆ ସମସ୍ୟାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ମାଛ ମାନେ ରୁଆକାତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ତ ଆପଣ ମାନେ ସଠିକ ଭାବରେ ଆଗ ଶିଖନ୍ତୁ ତାପରେ ମାଛ ଚାଷ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ତାପରେ କଣ ଜାଣିବା ନା ଯେ ବ୍ୟତୀତ କେତେକ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରୋଗ ବ୍ୟାପେ। ମାଛ ଧରା ସମୟରେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ମାଛ ପୋଖରୀରେ ରହିଲେ ମାଛ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପେ। ପୋଖରୀରେ ପଡୁଥିବା ଜାଲ ବିଶୋଧନ ନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଛ ରୋଗ ବ୍ୟାପେ। ତ ଇଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ଆଜ୍ଞା ରହିଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଯୋଉଥିପାଇଁ ମାଛ ରୋଗର କଣ କଣ ସବୁ କାରଣ ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛିଟା ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା ତାହା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲୁ। ଏହାପରେ ଦେଖିବେ ମାଛ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ ସବୁ କଣ ମାଛ ମାନଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଗତିବିଧି ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ଆଉ ସେ ସ୍ପିଡ ରହିବନି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଦୁର୍ବଳ ଚେହେରା ଦିଆଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବା ବା କମ ଖାଇବା ବର୍ଣ୍ଣ ବିକାର ଏବଂ କାତି ଝଡ଼ିବା ଓ ମୋଡ଼ି ହେବା ଦେହ ଉପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆସ୍ତରଣ ଗୋଟେ ପଡିବା ମାନେ ଚର୍ମ ଉପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ପୁରା ପଡିଯାଏ। ତ ଦେହରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଫୁଲା ଦାଗ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିବ ଆଜ୍ଞା। ପକ୍ଷ ସବୁ ତାର ଡେଣା ଗୁଡେ ସବୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ସବୁ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିବ ଶରୀରରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବେ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିବ ଗାଲିଶ ଗୁଡାକରେ ଧଳା କିମ୍ବା ନାଲି ଦାଗ ରହିଥିବ ପେଟ ଗୁଡାକ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଫୁଲି ଯାଇଥିବ ଅନ୍ତଳରେ କୃମି ଆଦି ସବୁ ବାହାରୁଥିବ। ତ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡିକ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ତାର ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ଦୂଷିତ ଅଛି ମାଟି ଦୂଷିତ ଅଛି ପଙ୍କ ଦୂଷିତ ଅଛି ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଅଛି ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ସବୁକୁ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ଦୂରୀଭୂତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଲାଭ ହବ ନଚେତ ଆପଣ କ୍ଷତି ସହିବେ। ତ ଇଏ ଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମାଛ ରୋଗ ତାର ଉପଚାର। ତେଣୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମହାସାଙ୍ଗର କଣ କାମ ମତ୍ସ୍ୟ ମହାସଂଘର କଣ କାମ ଫିସ୍ ଫେଡ ଫିସ୍ ଫେଡ କ୍ୟା ମାନେ ବାତ ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମବାୟ ମହାସଂଘ ଲିମିଟେଡ ଯଦି ଆପଣମାନେ ୟା ସହିତ ଯଦି ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା କଣ ନା ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ଗୋଟେ ହଉଛି ମହାସଂଘ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ପୁଣି ଯଦି ଆ ଉପରେ ରହନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏଇ ମହାସଂଘ ଯୋଉ ହେଇଛି ମହାସଂଘ ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଥମିକ ଯୋଉ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମବାୟ ସମିତି ଗୁଡ଼ିକ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ସାଧନ ହବ ପ୍ରଥମ କଥା ଏଇଟା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କଣ ନା ପ୍ରାଥମିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଯୋଉମାନେ ତ ସମବାୟ ସମିତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବୈଷୟିକ ତଥା ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜରିଆରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ଓ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ମାଛ ପ୍ରାଥମିକ ସମିତି ସ୍ତରରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କରାଯାଏ। ପ୍ରାଥମିକ ସମିତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିହାତି ସୂତ୍ରରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ଅଂଶଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଋଣ ଭାର ହ୍ରାସ ସହିତ ନୂତନ ଯୋଜନା ଇରେ ପ୍ରଣୟନ ଭାଇ ଓ ଫୁଲ ରୂପାୟନ କିଏ କରୁଛି ମହାସଂଘ। ତାପରେ ଆଉ କଣ କରୁଛି ନା ପ୍ରାଥମିକ ଓ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘ ଅନୁକୂଳରେ ସହାୟ ସମିତି ଆଲୋଚନା ଓ କର୍ମଶାଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସମିତି ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ସମବାୟ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଆଉ କଣ
ନା ପ୍ରାଥମିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମବାୟ ସମିତି ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଋଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଛ ଧରା ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ, ଯେମିତିକି ଜାଲ, ଯେମିତି ପୋଢ଼ୁଅ, ଯେମିତିକି ମେସିନ୍, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପକରଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ସବୁ ଉପକରଣ ସବୁ ସେ ଯୋଗାଇବେ। ଆଉ କ'ଣ ନା ସମବାୟ ସମିତି ମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମାଛ ଓ ମାଛରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ଓ ସୁଲଭ ଦରରେ ଶୀତଳ ଖାଉଟି ମାନଙ୍କୁ ଅଛି ବିକ୍ରୟ କରିବେ। ଅଛି ସହବଦ୍ଧ ପ୍ରାଥମିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମବାୟ ସମିତିର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ମାଛ ଧରା ଓ ମାଛ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଲିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଣୟନ ଓ ରୂପାୟନ। ତାପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଓ ଆନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ମାଛ ଧରା ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରୟୋଗ। ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ସମୁଦ୍ରରୁ ମାଛ ମାରୁଛନ୍ତି ବା ମାଛ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ତେବେ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ସବୁ କଥା ମହାସଂଘରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯୋଗାଯୋଗ କାହା ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆରେ ମହାସଂଘ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯୋଜନା ରୂପାୟନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂସ୍ଥା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ମହାସଂଘ କିମ୍ବା ପ୍ରାଥମିକ ସମିତି ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମାଛ ଓ ମାଛରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନୀ ଏବଂ ରପ୍ତାନୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଜନା ରୂପାୟନ ଓ ପ୍ରଣୟନ ମଧ୍ୟ ସେ କରିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ତଥା ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଉପକୃତ ହେବେ। ତ ମାଛ ଚାଷ ଓ ମାଛ ଧରା ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସମବାୟ ସମିତି ମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ ଯୋଗାଣ, ଏ ମଧ୍ୟ ମହାସଂଘର କାମ ଆଏ। ତ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ମତ୍ସ୍ୟ ବିକ୍ରୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ବଜାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଜରିଆରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି ଓ ଦରଦାମ ସ୍ଥିର ପାଇଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ। ଆପଣମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ମାଛର ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା କେମିତି ହେଇଛି? ମହାସଂଘ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁଆଡ଼େ ଗୋଟିଏ ଇଏରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପରିମାଣର ଗୁଣ୍ଡ ମାଛ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେକ୍ସନ କରାଯାଇଛି। ଆଜିକାଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବେପାର ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀ, ସେମାନେ ମାଛକୁ, ଏଇ ଗୁଣ୍ଡ ମାଛକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ଯେ ଆର କେଜି କେତେ, ସେ ପର କେଜି ମାତ୍ର 120 ଟଙ୍କାରେ ସେଲ୍ କରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ସେଇ ହିସାବରେ ବାହାରୁ ଖାଉଟି କୁ ଆପଣମାନେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ, ସେମାନେ ଖାଉଟି ମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ 140 ଟଙ୍କା, 150 ଟଙ୍କା, 160 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଭ ହେଇପାରିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଜାଣିବା କ'ଣ ନା ଯେ ମହାସଂଘର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜମି, ଜଳାଶୟ, କୋଠାବାଡ଼ି ଓ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ତତ୍ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଜନାର ପ୍ରଣୟନ ଓ ରୂପାୟନ, ଏହା ମଧ୍ୟ ମହାସଂଘ କରୁଅଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ନିଗମ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଏଜେଣ୍ଟ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ତଥା ପ୍ରାଥମିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମବାୟ ସମିତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ମହାସଂଘ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଶୀର୍ଷ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କରେ ସହବଦ୍ଧ ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ। ଇଏ ତ ଗଲା ଆଜ୍ଞା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଯେଉଁ ମହାସଂଘ ଅଛି ତାର ସବୁ ପ୍ରକାରର କାମ। ତେବେ ବାପରେ କିଛି ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କାହିଁ କଥା ଅଛି, ଏତିକି ଯେମିତିକି ମାଛର ରୋଗ, ତାର ଉପଚାର, ହଁ, ଏତିକି ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ବହୁତ ଗୁଡେ ବିଭିନ୍ନ ହେଇଥିବ ପ୍ରକାର ବୋଲି ମାଛଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, କୋଉ ପ୍ରକାର ମାଛ ଚାଷ କରିବେ ଏବଂ ତା ପାଇଁ କୋଉ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ, ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିବୁ। ମୁଁ ତେଣୁ ଭାବିଲି ଏଇ ସବୁ ଟାଇପର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଆମର ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଭିଡ଼ିଓ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ସେତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିପାରୁଛୁ, ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଏ ମାଛ, ଏ ମାଛଙ୍କୁ ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ବାହାରୁ ଦିଆଯାଇଅଛି ବା ଆଙ୍କୁ କୌଣସି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ କେବଳ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ନଦୀ ମାଛ ଏମାନେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାଛ, ଏଇ ମାଛ ଆପଣ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖରାପ ହବାର ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ବଢ଼ିଲେ, ନିଜକୁ ନିଜ ବଢ଼ିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଖରା ଖାଇଲେ, ଶିଉଳି ଖାଇଲେ, ଚିଙ୍ଗୁଡିଆ ଦଳ ଖାଇଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ମାଟିରୁ ସେ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଗୁଳ୍ମଜାତ ଉଦ୍ଭିଦ ଯେତିକି ଅଛି, ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ସ ପାଇଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କ ଦେହରେ ସେ ସବୁ କିଛି ଭରପୁର ହେଇକି ଅଛି।
ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିବେ।